مجھے شادی کے نام سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ شادی کے نام پر جو کھلواڑ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، مجھے اسے خوف آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کر دی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی رات تھی، اور اس رات ہر لڑکی بہت سے ارمان اور خواہشات لے کر اپنے پیا گھر آتی ہے، نئی زندگی کی خوشیوں کی منتظر ہوتی ہے۔ لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر بدحواسی کا شکار تھی کہ شوہر کی آمد کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے نہ دیکھ سکے۔ کاش کہ یہ منظر میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ میرا دل اس وقت کسی بے لگام گھوڑے کی مانند بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ خوف کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر نماز کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ خوف کے مارے میں نے اپنے بیڈ کی چادر کو اپنے ہاتھوں سے دبوچا تھا۔ میں ضرب سے گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا، میرا پورا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر میرے حسین چہرے کو بڑی ہی محبت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی، اور یہی میرے لیے میرا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو اسے اتنا سرد پا کر مجھے کہنے لگا، کیا بات ہے روبینہ، تم اس قدر نروس کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا وجہ بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے اس رشتے سے خوف آتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا۔ کہنے لگا، پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے خوف آتا ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا سب کچھ۔ وہ کہنے لگا، دیکھو، اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی، اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلتے ہوئے الماری کے پاس گیا، الماری کھولی، ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی، ساتھ میں پانی کا گلاس دیا۔ کہنے لگا، یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا، یہ کس چیز کی گولی ہے؟ نواز کہنے لگا کہ یہ تمہاری تمام پریشانیوں کا حل ہے، اسی گولی میں ہے۔ نواز کی بات سن کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خوف میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی، خوف سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں سوچنے لگی، آخر میری پریشانیوں کا حل ایک گولی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال میں نے گولی کھا لی۔ نواز میرے قریب آنے لگا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن میں یوں تھی کہ جیسے مجھ پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ نواز نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، مگر میں خوف کے مارے اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں خماری سی اترنے لگی ہے، میں نیند کے آغوش میں جانے لگی ہوں۔ چاہ کر بھی خود کو جگا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے، میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے چند دن پہلے ہی میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھیں، جو کہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ چند دن بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمہیں اس رشتے کے بارے میں آگاہی دیں۔ میں شادی کے اس رشتے سے بالکل واقف تھی، اس لیے جب میری دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ شاید ان کا بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگی، شوہر اپنی بیوی پر شادی کی رات بالکل بھی رحم نہیں کھاتا، اور تم تو خیر مناؤ، تمہارا حسین روپ دیکھ کر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگی اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان کی ذومعنی باتیں میرا ہوش اڑانے کی لگی تھی۔ شادی کی رات کا جو نقشہ میری دوست نے مجھے بتایا تھا، مجھے اس رات سے خوف سا آنے لگا تھا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں۔ اس لیے شادی کی رات اپنی شوہر کی آمد پر میں بے حد ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن نواز نے میرے بات سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے مجھے شاید نیند کی گولی کھلائی تھی، جسے کھاتے ہی میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ تھی۔ ہاں، اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا تھا، لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بہرحال جب میں صبح اٹھی
तो पूरा वजूद दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में शिद्दत से दर्द की टीसें उठने लगी थी। मैं दर्द से कराह उठी थी। मेरे साथ लेटा हुआ शोर मुझे फौरन से उठ बैठा, कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा, पता नहीं, मेरे सर बहुत भारी हो रहा है। याद करने के बावजूद भी मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नज़र दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैं बमुश्किल अपना तकिया बेड के क्राउन के साथ टेक लगाया और रातों को बेड पर रखकर बमुश्किल उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हुई हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने मेरे साथ नरमी वाला मामला नहीं किया था। मैं चाह कर भी अपने दर्द की शिद्दत को जब्त कर नहीं पा रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता हुआ देखकर नवाज भी उठकर बैठ गया, कहने लगा, देखो ये सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना है। अब खूबसूरत बीवी हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो पाऊँ। नवाज अपने घर में अकेला रहता था। उसके वालिदैन हयात ना थे। पहले तो मेरे वालिद मेरे इस रिश्ते पर राजी ना थे, कहने लगे, अकेला अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी वालदा कहने लगी, ये नौजवान अच्छा खासा कमाता है, अच्छा घर है, अब अगर इसके वालिदैन हयात नहीं है तो इसमें इसका क्या कसूर है? आपने अच्छी तरह से छानबीन तो करवाई है, इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या नुक्स नहीं निकाला। अच्छा है, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात मेरी ऐसी हालत हो जाएगी, मैं खड़ी होने से भी कासिर हो जाऊंगी। नवाज जब नहा कर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर तुम ही को संभालना है। मुझे उसकी बात पर एतराज़ ना था, लेकिन मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। मुझे ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मेरी कमर यूँ थी कि टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखा और नहा धोकर कमरे से बाहर निकल आई। नवाज लाउंज में ही बैठा था, फ़ोन पर किसी से हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वो कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वो गुजरी हुई रात के लम्हात के बारे में किसी को बता रहा था, वो भी बड़े बेबाक अंदाज में। फ़ौरन से नज़रें झुकाए किचन में चली गई। बमुश्किल मैंने अपना और नवाज का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के दौरान मैंने झिझकते हुए नवाज से ये बात कही थी कि मैंने कहा कि नवाज, मेरी कमर में बेतहाशा दर्द है, इसलिए शायद रात को मैं आपको वक्त ना दे सकूं। नवाज इस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होंठों के करीब जाते हुए रुका था, कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज़ से नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत बहुत जल्द औलाद चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी, मैं शायद मज़ीद इस बात की मुतहम्मिल ना थी, लेकिन मुकाबिल शख्स मेरी हर अज़ियत से बेखबर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात फिर नवाज ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा, मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा, ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, फिर ये किसी और चीज़ की दवा है। मैंने कहा, ये किस चीज़ की दवा है? वो कहने लगा, जल्द हमला हो जाने की। ये सुनकर मैं कुछ देर उसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर उसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 3-4 साल बीत चुके थे, अभी मेरी शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे, वो मुझे हमला होने की मेडिसिन देने लगा था। मैंने कहा, अभी तो हमारी शादी को 1 माह भी नहीं गुजरा। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद वक्त ज़ाया हो। 1 साल पहले मैं ये देखता हूँ तुम्हें औलाद हो सकती है या नहीं, और फिर तुम्हें मेडिसिन खिलाऊं। ये कहकर उसने वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वो दवाई अपने अंदर उतारी थी, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब गुज़श्ता रात वाली वनूदगी मुझ पर छाने लगी थी। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी मेडिसिन थी तो मुझे वनूदगी क्यों हो रही थी, मुझ पर क्यों इतनी शिद्दत से नींद तारी होने लगी थी।
میں گہری نیند میں جا چکی تھی، لیکن اس بار گہری نیند اور بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنی چیخیں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، کیونکہ میری کمر میں شدید درد اٹھا تھا۔ درد کی اتنی شدت تھی کہ گہری نیند کے باوجود بھی میں رو رہی تھی۔ اس بار میری آنکھ درد کی وجہ سے جلد کھل گئی تھی۔ اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے نواز کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا، میری کمر میں بہت تکلیف ہے، مجھے صحیح نہیں جا رہی، خدایا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ لیکن وہ بیزار سی صورت بنائے ہوئے کہنے لگا کہ ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا بیڑا غرق کر رہی ہو؟ میں تمہیں پین کلر دیتا ہوں، تم وہ کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوائی دی، جسے کھا کر میری درد میں بس ذرا سا فرق ہوا تھا، اتنا کہ میں سو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھی، درد کی شدت پھر سے بڑھنے لگی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ مسلسل 8 دن سے میں اسی تکلیف سے دوچار تھی، لیکن نواز کو تو جیسے ہی میری کسی تکلیف کا احساس ہی نہ تھا۔ ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا، مجھے میکے چھوڑ دو، مجھے نواز سے دور رہنے کا بس یہی ایک بہانہ سوجا تھا۔ وہ کہنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک کہ میری اولاد نہیں ہو جاتی تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے اولاد کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، اولاد کا ہو جانا میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ 8 دن میں میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی، پین کلر کھا کر۔ اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں نواز سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو کہتی تو اس بات پر بھی نہیں مانتا تھا، کہتا تھا ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گی۔ لیکن ایک بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا، میں نے اپنی والدہ کو بلا لیا اور ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اس سے کمر درد کی شکایت کا کہا اور میرا ہاتھ اپنی کمر پر تھا۔ میں 8 دن سے مسلسل یہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب میرا معائنہ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میری سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ نواز تو روز مجھے جلد حاملہ ہو جانے کی دوائی دیتا تھا، جس کو کھاتے ہی میں غنودگی میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی، مجھے اس کی بات سن کر نواز پر شک ہونے لگا۔ تو وہ کہنے لگی، اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر کیوں رشتہ قائم کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے سوالات سن کر مجھے نواز پر شک سا ہونے لگا، لیکن میں یہ کیسے جان سکتی تھی کہ سچ کیا ہے، کیونکہ میں اسے پہلے بھی کئی بار وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ زبردستی میرے منہ میں وہ میڈیسن ڈال دیتا تھا اور پانی کا گلاس میرے لبوں پر لگا دیتا۔ اپنے سامنے وہ مجھے وہ گولی کھلاتا تھا۔ ایک ڈاکٹر کہنے لگی، اچھا ایسا کرو، مجھے تم اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تب میں نے سوچا کہ مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ آج تک نواز نے مجھے وہ میڈیسن دکھائی ہی نہیں۔ وہ تو اپنی الماری سے ہی وہ دوا نکال کر مجھے دیتا تھا۔ لیکن میں نے جب یہ بات لیڈی ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، ایسی کون سی دوائی ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کے رکھتا ہے اور روزانہ تمہارے انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلا دیتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر نظر غور کرو تو تمہیں میری بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر مجھ سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ اس وقت اکیلی اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں تھی، یا وہ ڈاکٹر؟ میری والدہ کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اس لیے ہر بات سے انجان تھی۔ میں غائب دماغی سے اپنے گھر میں پہنچی تھی۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی، تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تمہارے سر پر تو ساس سسر اور نند دیوروں کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور تمہارا شوہر بھی تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ 8 دن میں تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی، تمہاری رنگت تو بالکل بھی پیلی پڑ چکی ہے۔ اب میں اپنی والدہ کو کیا بتاتی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میرا شوہر کسی وحشی جانور سے کم نہ تھا، رات کو مجھے نیند کی دوا کھلا کر میرے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ میری والدہ مجھے نصیحتیں کر کے اپنے گھر جا چکی تھی۔ پورا دن میں لیڈی ڈاکٹر کی باتوں کو ہی سوچتی رہی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہ تھا، اور ایسی بات تھی کہ میں نواز سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بھی بے بس لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں، لیکن میری والدہ مجھے کبھی بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہیں لے جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں الماری کھول کر دیکھتی ہوں کہ آخر نواز مجھے کون سی میڈیسن کھلاتا ہے۔
मैं फ़ौरन से उठ खड़ी हो गई, धीरे धीरे से चलती हुई कमरे में आई और नवाज की अलमारी खोली। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक जोड़ा उठाकर देखा, लेकिन मुझे वो मेडिसिन कहीं ना मिली। फिर मैंने दराज भी देख ली, उसमें भी उसके कुछ ज़रूरी कागजात थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वो लॉक था। मैं समझ गई कि वो दवाई नवाज नीचे लॉकर में रखी है। रात को जब नवाज वापस आया तो उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे ही उड़ चुकी थी। मैंने खाना नहीं खाया था और रात को सोते वक्त मैं दूध का गिलास भी पी लिया। इससे पहले कि नवाज कमरे में आता, मैं फ़ौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि नवाज को लगे मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है वो मुझे सोया हुआ देखकर मुझे मेडिसिन ना खिलाए और न मुझ पर नींद तारी हो। आखिर वो रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ देर बाद ही कमरे में आया, मुझे सोता देखकर करीब आया और बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा, कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो नवाज माथे पर तेवरी चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, नवाज, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, ये कमर में शदीद दर्द है। मेरी बात सुनकर नवाज कहने लगा, ये बहाने मत लगाओ मेरे सामने, तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए। चलो उठो और मेडिसिन खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने मेडिसिन अपनी अलमारी में छुपा के क्यों रखी है? मेरी बाकी मेडिसिन के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूँगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताज्जुब से मुझे देखा था। कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी मेडिसिन को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबराई थी। जल्दबाजी में शायद मैं कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा कि ऐसे ही मैंने सोचा कि मेडिसिन खुद खा लूँ। मैंने आपकी अलमारी में देखा तो कहीं भी वो दवाई मौजूद ना थी। मुझे लगा शायद आपने लॉकर में रखी है। एक बहाना तराशा था। वो कहने लगा, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो दवाई रोज़ाना तुम्हें खिलाता हूँ और जब तक बच्चा नहीं हो जाता वो मैं ही तुम्हें खिलाऊंगा। मैंने कहा, नवाज, मुझे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे? और बच्चा पैदा करने के लिए एक मुकम्मल ट्रीटमेंट होता है और कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। यूँ खुद से मेडिसिन खाना ठीक नहीं होता। पहले सोचा मेरी इस बात पर नवाज शायद मुझे वो दवाई ना दे, लेकिन वो कहने लगा, मैं जानता हूँ वो दवाई जो औरत को हमला करती है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरी बात मानो, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैंने कहा, आज मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा ये कहना था कि नवाज का पारा हाई हुआ था। उसने मुझे ज़बरदस्ती से दवाई खिलाई थी और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही कैफियत होने लगी। सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द मर जाऊंगी। इसलिए मैंने उसके लिए एक तरकीब लड़ाई थी। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया था और उसे एक ऐसी जगह पर रखा कि जहां मेरा बेड आसानी से नज़र आ सके। रात को नवाज ने फिर से मुझे वही मेडिसिन खिलाई थी और मेरी वही कैफियत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो नवाज के ऑफिस जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, मैंने जल्दी से वो कैमरा उठाया और उस पर लगी वीडियो देखने लगी, जिसे देखकर मेरे होशो हवास उड़ के रह गए थे। मैं नहीं पूरी वीडियो देख पाई और मोबाइल को बेड पर एक तरफ फेंक दिया और अपना चकराता सर पकड़ने लगी कि जो कुछ मेरा शौहर मेरे साथ रात में करता है वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि नवाज वापस आता, मैंने अपने वालिदैन को अपने घर बुला लिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी थी। मेरी वाला अपना सर पकड़कर बैठ गई थी, क्योंकि नवाज एक नामुकम्मल इंसान था और वो इस काबिल न था कि औलाद पैदा कर सकता, बल्कि वो इस काबिल भी ना था कि बीवी के पास भी आ सकता। ये मुझ पर रोब जमाने के लिए और साबित करने के लिए कि वो एक मुकम्मल मर्द है और रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता, जो मेरे साथ सफाकी से सलूक करते थे। मेरे वालिद ने नवाज पर केस कर दिया और मुझे खुला भी दिलवा दी। नवाज की इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी ने इससे इसी बात पर खुला ली थी कि नामर्द है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। शायद अपनी इसी बात को छुपाने के लिए और अपनी बीवी पर यह साबित करने के लिए कि वो औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया था, मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना के रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझसे यही कहा था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले एक से ज़ायद लोग हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।